بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہم جو ہے لیسن نمبر 18 میں چل رہے ہیں اور ان کے تمارین پڑھیں گے انشاءاللہ. تمرین نمبر 1 پڑھیں گے آج. تو چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تمارین پڑھیے. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ, نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیجیے. تو نمبر 1, ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق. تو یہ سوال اگر آپ سمجھتے ہیں تو سوال مجھے بتائیے اور اس کا جواب بھی بتائیے. آپ لوگوں کو بتانا. یہ سوال و جواب جو ہے نا ابھی 50-50 والا معاملہ ہوگا. ایکٹیویٹی اگر آپ لوگ انٹریکٹیو ہوں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ, ہے نا. تو سوال بتائیے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو. بیٹے کیا خریدنا چاہتے تھے مارکیٹ سے. ہاں آپ بھی ولی صاحب. ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق, پڑھیے اس کو. بیٹے مارکیٹ سے کیا خریدنا چاہتے ہیں. چاہتے تھے نہیں, ہے نا, چاہتے ہیں. تو کیا خریدنا, دیکھیے گا این آ گیا تو یشترونا کا نون گر گیا نا. این یشترو آ گیا, پھر اب این یشترونا نہیں کہہ سکتے اب ہم, حالانکہ وہ آخر میں کیا ہے, نون ہے اس کے. یشترونا تشترونا, یشترانے تشترانے, ہے نا. یشتریانی, ہے نا. یشتری یشتریانی یشترونا, ہے نا. یذهبو یذهبان یذهبون, تو نون آخر میں تھا, وہ نون الجمع کہتے ہیں اس کو ہم. نون الجمع نہیں بلکہ ہاں یہ نون جو ہے نا یہ ہے, یہ رفع والا نون ہے. یہ کون سا نون ہے؟ ہاں رفع کی علامت ہے, یہ مضارع کی مرفوع ہونے کی علامت ہے. آخر میں نون گرا دیں گے تو منصوب ہونے کی علامت ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ ضمہ کی جگہ پر ہے, یہ سمجھے ایک طرح کا. تو نون کیا ہے, وہ اعراب ہے, وہ رفع کی حالت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ نون گرانے سے نصب کی حالت بن جائے گی. اب یہ منصوب بن گیا. نون گرانے سے کیا بن گیا, یشترو مضارع منصوب بن گیا. اب یہ یشترونا مضارع مرفوع ہے یہ, لیکن ان لگا دیا تو نون گر گیا تو منصوب بن گیا مضارع. تو یشترو ہے نا, تو ان لگانے سے مضارع منصوب بن جاتا ہے مرفوع سے. تو اس کی علامت کیا ہے, نون کو گراتے ہیں. تو بہرحال تو ماذا یرید الابناء, اصل چیز ہے کہ ہم جملے کا اسٹرکچر سمجھنا ہے. ہم نے بھی اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا کہ زیادہ توجہ کس پر کرنی ہے, ہمیں جملوں کے اسٹرکچر پر کرنا ہے ہمیں, اور الفاظ کو صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے. لفظوں کا استعمال, فریزز کا صحیح استعمال, جملے کا اسٹرکچر, ہے نا. اور گرامر کی جو ٹرمینالوجیز ہے اس پر زیادہ جو ہے نا, اس کے بارے میں اپنے سر کو زیادہ درد نہیں دینا ہے. اپنے آپ کو زیادہ سر کو نہیں دکھائیے آپ گرامر کے قواعد کے چکر میں. اس کو جو ہے نا ایزیلی لے, اس کو بالکل ایزی لے. گرامر کو, جو گرامر امپلائڈ ہے اس کے اندر, اپلائڈ گرامر ہے یہ. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اپلائڈ گرامر ہے یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں. ہم صرف گرامر نہیں پڑھ رہے. صرف گرامر پڑھیں گے تو گرامر الگ سبجیکٹ ہے. ہم لینگویج پڑھ رہے ہیں, ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں, ہم عربی گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم کیا پڑھ رہے ہیں بتائیے گا, عربی زبان پڑھ رہے ہیں, ہم عربک لینگویج پڑھ رہے ہیں, ہم عربک گرامر نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ. لیکن عربک گرامر اس کے اندر ساتھ میں چل رہا ہے, اپلائڈ ہے وہ. یہ ذہن, صرف کہیں گے عربک گرامر تو پھر یہ ٹیکسٹ ختم ہو جائے گا. صرف گرامر ہی بتائیں گے پھر آپ کو, صرف, اور کچھ بھی نہیں. صرف صفت موصوف سمجھائیں گے کیا ہوتا ہے, مضاف مضاف الیہ سمجھائیں گے, یہ کچھ نہیں رہے گا پھر کہانی. تو وہ گرامر ہوتا ہے. تو گرامر ایڈوانس لیول پہ جاتا ہے بعد میں. یہ بک 3 کے بعد جو ہے نا پھر ایک ریویژن ایک طرح کا ہوتا ہے, وہ فائنل ٹچ. وہ گرامر کی آخری کلاس ہوتی ہے وہ, کہ آپ نے اب تک جو رول پڑھا ہے سرسری طور پر اپلائڈ, اور پیورلی اس کو جو ہے نا ایک جگہ پر کلیکٹیو انداز میں اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا. آگے ابھی سے آپ الجھ جائیں گے گرامر میں تو پریشانی کی بات ہوگی, ہے نا. ٹھیک ہے. تو ماذا یرید الابناء, آپ تو کتاب میں دیکھیے گا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ماذا یرید الابناء ان یشتروا من السوق, بچے مارکیٹ سے کیا خریدنا چاہتے ہیں. کیا خریدنا چاہتے ہیں الابناء, اور بنات کیا خریدنا چاہتی ہیں. ہاں یریدون ان یشتروا. اب اس کا جواب کیا دیں گے ہم, بتائیے گا. یریدون ان یشتروا, یا تو پھر یرید الابناء ان یشتروا. تو ابناؤں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں. ابناؤ, لفظ ابنا کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کے اندر لفظ آ گیا, ہم نے پوچھا کہ بچے کیا خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں گے وہ یہ خریدنا چاہتے ہیں. ہم اردو میں ایسے ہی کہیں گے نا, تو بس خلاص. اب الابناؤں کی ضرورت نہیں ہمیں, تو ہم سیدھا کہیں گے یریدون ان یشتروا. یریدون ان, بس یہ جواب ہوگا سمپل سا, شارٹ اینڈ سویٹ. یریدون ان یشتروا اقلاما و دفاتر. کلیئر ہے. ہاں لمبا کرنے کی ضرورت نہیں. سوال جو ہے نا شارٹ اینڈ سویٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں ما قل و دل کہتے ہیں. الفصاحت ما قل و دل, یعنی فصاحت, فصیح زبان جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, بات تھوڑی ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا باتیں بہت ہوتی ہے. جملہ تھوڑا ہوتا ہے,
ایک جملہ ہوتا ہے ایک پیراگراف کی, اس کے اندر جو ہے نا باتیں سمائی ہوئی ہوتی ہے, سموئی ہوتی ہیں. یہ خصوصیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. یہ خصوصیت صرف آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جو ہے نا جوامع الکلم دی گئی. جوامع الکلم کا مطلب بات مختصر کہتے تھے لیکن سمندر ہوتا تھا اس جملے کے اندر. احادیث کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہے نا. تو یہ جمع قرآن بھی جو جوامع الکلم ہے, قرآن خود اللہ کا کلام ہے, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بہرحال, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات نہیں ہے. سب سے فصیح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان تھی. ہاں بہرحال تو ماذا ترید, اب یہ دوسرا سوال ہے, ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى. اب اس سوال کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نمبر 2 کا ہاں, کیا لے جانا چاہتی تھیں سلمہ کے لیے, کیا لے جانا چاہتی ہیں سوری ہے نا. ماذا ترید البنات ان یاخذن, ماذا ترید. اب یہ دیکھیے گا یاخذن کے اندر نون جو ہے نا ڈراپ نہیں کیا ہوا ہے, یہ باقی ہے. حالانکہ ان آ گیا ہے یہاں پر, ان آ گیا, اس کے باوجود نون ڈراپ, کیونکہ یہ نون النسوہ نہیں ڈراپ کریں گے ہم بس خلاص. ادروائز جتنے نون ہیں یذہبان تذہبان یذہبون تذہبون ہے نا, اور تذہبینا ہے نا, ہاں. لیکن یذہبنا اور تذہبنا والا نہیں, جمع مؤنث والا نون جس کو نون النسوہ کہہ رہے ہیں, نون النساء نہیں گرے گا. تو گر جائے گا تو ختم ہو جائے گی کہانی اس کی, پھر لفظ کی اسٹرکچر ہی چینج ہو جائے گا, مذکر بن جائے گا. بہرحال تو ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى, بچیاں جو ہے سلمہ کے لیے کیا لے جانا چاہتی ہیں. تو کیا لے جانا چاہتی ہیں وہ بچیاں, کیا لے جانا چاہتی تھی؟ علبۃ من الحلوى یا علبۃ الحلوى. تو اب اس کا جواب کیسے دیں گے, اب ہم شارٹ میں دے دیجئے گا, جو مناسب ہے جواب آپ لوگ خود دینے کی کوشش کریں, اور جو بھی جواب دیتے ہیں اس کو اپنے ڈائری میں لکھیے گا. ساری ایکسرسائزز جو یہاں وربلی کرتے ہیں کہ نہیں, وربل جو ایکسرسائزز آپ لوگ جو کرتے ہیں یہاں پر, گھر پہ جا کر ان ساری ایکسرسائز کو اپنے نوٹ بک میں بھی انٹر کیجئے, سارے رجسٹر کیجئے, سارے سوالات کے جوابات اپنے نوٹ بک میں لکھیے ہے نا, وہ کیجئے گا. 2 مرتبہ ایک لیسن کو کم از کم 2 یا 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اصل میں پڑھنے کا طریقہ اس کتاب کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو لیسن سمجھا دوں, اس کے اندر جو گرامر کے رول ہے اپلائڈ کیے ہوئے ہیں وہ سمجھا دوں. اس کے بعد انٹریکشن ہونا چاہیے ہم تینوں کے درمیان یا آپ دونوں کے درمیان, جس کو ہم پلے کہتے ہیں, ڈرامہ کہتے ہیں, ایکٹنگ کہتے ہیں. تو اس لیسن کو انیکٹ کرنا چاہیے اصل میں, کہ آپ جو ہے نا آپ کوشچن کریں. اس کے اندر انہوں نے جو نا بھی ڈائلاگ ہے پورے نا سارے کچھ, حامد البنات حامد البنات ہے نا, تو ایسے رول پلے کرنا ہے اصل میں, تب آتا ہے یہ ہے نا. تو یہ چیز ضروری ہے ہمیں. اوکے اچھا, تو ماذا ترید البنات بہرحال کبھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اس کو. ماذا ترید البنات ان یاخذن, تو یریدنا, اب یہاں پر ترید نہیں یریدنا اب ہم کہیں گے, چونکہ ہم جو ہے نا البنات نہیں کہہ رہے ہیں نا. اگر اب البنات کو لگانا پڑے گا, یا تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے ترید البنات, ایسا کہیں گے. اب ہم اگر لفظ البنات کو ڈیلیٹ کر دیں گے, آپ ڈراپ کر دیں گے, تو یریدنا ان یاخذن, یریدنا ان یاخذن علبۃ الحلوى, بس خلاص. تو اس کا جواب کیا ہوگا بتائیے گا؟ ہاں علبۃ الحلوى, بس خلاص, بس خلاص. یریدنا ان یاخذن علبۃ الحلوى, بس اتنا ہی ہے. اگر آپ بنات ایڈ کریں گے تو پھر ترید البنات ان یاخذن, ترید البنات ان یاخذن. اگر بنات نہیں ذکر کرنا ہے تو بس خلاص یریدنا. وہی ہے کہ اگر آپ سنگولر یوز کریں گے, ہاں بالکل, چونکہ اب اگر آپ نے ناؤن کو ڈراپ کر دیا تو ناؤن کو ڈراپ کر دیا تو صرف فعل استعمال کر رہے ہیں آپ, تو فعل کو جمع کی شکل میں استعمال کرنا پڑے گا. چونکہ آپ اس لفظ البنات کو استعمال کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ ترید وہی کہیں گے پہلے ہے نا, کیونکہ فائل کے پہلے فعل واحد ہی استعمال ہوگا. یریدنا البنات نہیں کہہ سکتے اب ہما, ترید البنات, البنات کو ڈراپ کر دیں گے تو یریدنا, بس خلاص. ٹھیک ہے, تو یریدنا ان یاخذن علبۃ الحلوى, اتنا کچھ ہو گیا بس خلاص. نمبر 2 صحح ما یلی. صحح ما یلی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا؟ جی کریکٹ دا فالوئنگ, احسن. تو نمبر 1 پڑھیے گا, آپ پڑھیے ذرا, ایک ایک جملہ پڑھیے اور سمجھائیے مجھے, اور اس میں کیا کریکشن ہے دیکھتے ہیں ہم. پہلے جملہ پڑھ کے بتائیے. ریڈنگ کی بھی پڑھائی ایکسرسائز چاہیے ہمیں, ریڈنگ کی پریکٹس چاہیے. بتائیے ہاں کیا مطلب ہے یہ؟ آمنہ حامد کی بیٹی ہے. تو یہ بات صحیح ہے کیا؟ غلط ہے. کس کی بیٹی ہے وہ, کس کی بیٹی ہے وہ؟ دیکھیے اس میں کس بیٹی نہیں, زوجہ ہے. زوجہ ہے. تو وہ اب بولیے اس کو, پھر صحیح کیجیے جملے کو. آمنۃ زوجۃ حامد, زوجۃ نہیں, زوجۃ حامد. زوجۃ مضاف پر تنوین نہیں پڑھتے ہیں, بنتو ہے نا یہاں پر,
बिन्तुन हामिदिन नहीं कहेंगे हम, बिन्तु हामिदिन ना, बिन्तु हामिदिन। है ना। मुदाफ पर तनवीर और अलिफ लाम नहीं लगाते, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है और तनवीर नहीं आती कभी। खालिद की किताब तो क्या कहते हैं हम, खालिद की किताब, किताबु खालिदिन, किताबुल खालिदिन नहीं कह सकते हम किताबु कभी। खालिदिन। तो ये कब आएगा, रूल पढ़ने से नहीं आएगा। ये रूल याद है लेकिन हाँ, तो रूल याद करने से रूल पढ़ना नहीं आएगा, अरबी ना बोलना आएगा ना लिखना आएगा। आपको रूल भले ही समझ में आ गया हो और आपने याद कर लिया और रजिस्टर में नोट और सारा, जब आप बोलने की बारी आएगी तो गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग नहीं की, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि आपने बोलने की कोशिश नहीं की। तो हमें यहाँ पर 3 काम करना है, एक तो बोलना भी है, एक तो जो है ना लिखना भी है ना, घर में जाके लिखना भी है, बोलना भी है। तो अपनी ज़ुबान से बोलिए इसको। तो आमिना तो ज़ौजतु हामिदिन, आमिना तो ज़ौजतु हामिदिन। जी। तो ये समझे कि भी मेरी जिम्मेदारी असल में जो है ना 40% है, 60% आपकी जिम्मेदारी है बोझ की। ये जो बर्डन है लैंग्वेज का, टीचर पर कितना बर्डन जाता है, ओनली 40%, 60% पढ़ने वालों पर जाता है इसका बर्डन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है अभी इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस इसमें करना है, अल्फाज याद रखने हैं, है ना। एक लेसन को 3 बार पढ़ना है कम से कम सबक देख कर, है ना। फिर जो है ना आपस में सवाल और जवाब करना है। तो बुक ख़त्म होगी इंशाल्लाह तो हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत में, सिर्फ बातचीत, सिर्फ अरबी में, फिर ओनली अरबिक में। यहाँ पर सवाल आपको डाला जाएगा सिर्फ अरबिक में और उसका जवाब जो है ना आप पहले से सब आपको दे दिया जाएगा कि देखिए भी आज के क्लास के अंदर जो है ना हम 15 क्वेश्चन जो है ना इंटरेक्शन करेंगे, 15 सवालात के। मैं सवाल यहाँ पर बोलूँगा और डिस्प्ले भी करूँगा, उसका जवाब आपको मेमोरी से देना है, लेकिन याद करके आना, लेकिन है ना, स्पॉन्टेनियस तो नहीं दे सकते, उसको याद करने का है आपको, आंसर याद करके आ जाने का है, पूरे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर पूरा, और बस खलास, और बैठना है और क्वेश्चन जो है ना देखना है। हम आपके ऊपर क्वेश्चन डालेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे और आपको उसका जवाब देना अरबिक में। और यही तरीका है आपकी अरबी सही करने का, और अरबी में महारत का यही एक तरीका है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, उतना ही कुछ है, हर लैंग्वेज में यही होता है असल में, है ना। चले तो आमिना, अच्छा तुरीदु आमिना, अच्छा नंबर 2 तुरीदु आमिनतु अन तज़ूरा उख्तहा। तो अब आप खुद समझिए इसको और बताइए इसके अंदर क्या गलती है, सही कर दीजिए उसको अगर गलती है तो। वो तज़ूरा क्या है ये, मतलब क्या है, तुरीदु आमिनतु अन तज़ूरा उख्तहा। आमना चाहती थी कि वो अपनी बहन को विजिट करें। इब्राहिम साहब, इस जुमले का मतलब क्या है? आमना चाहती है कि वो, हाँ इब्राहिम साहब आप भी बताइएगा, इस जुमले का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? तुरीदु आमिनतु अन तज़ूरा उख्तहा। तुरीदु, हाँ, आमना चाहती है हाँ, कि वो विजिट करे अपनी बहन को, अपनी बहन की विजिट करे, अपनी बहन की विजिट अपनी करे, बहन की मुलाकात के लिए जाए। तो आमना चाहती है कि अपनी बहन की मुलाकात के लिए जाए। तो ये बात सही है कि गलत, देख लीजिए उसमें आमना क्या करना चाहती है। ये बात गलत है। तो क्या बात है उसमें लेसन में, वो बताइए मुझे। नेबर से मिलना चाहती है। तो फिर आप इस जुमले को दोबारा सही करके पढ़िए। ये है तुरीदु जी, तुरीदु आमिनतु अन तज़ूरा हाँ जारतहा। हाँ, वो इब्राहिम साहब, जी, वली साहब ने क्या जवाब दिया, सही है क्या वो? तुरीदु आमिनतु हाँ, आमिनतु हाँ। अन जारा। नहीं, आप जवाब दीजिए अपने माइंड से, अपने माइंड में उर्दू का जवाब दीजिए पहले मुझे। वो चाहती थी कि वो अपने नेबर को विजिट करना। हाँ, अपनी पड़ोसन से मिलने के लिए जाना चाहती थी, इतनी बात है। अब इसको अरबी में बोलिए, इस बात को जो अरबी में बोल के देखिए आप। तुरीदु आमिनतु, हाँ, या आमना छोड़ दीजिए, आमना को छोड़ दीजिए, बस तुरीदु। तुरीदु अन, हाँ, तुरीदु अन हाँ, लिजियारत, बस तुरीदु अन तज़ूरा। तुरीदु अन तज़ूरा। हाँ, किसको? तुरीदु अन तज़ूरा, हाँ, तज़ूरल पड़ोसन की अरबी क्या पढ़ी हमने? जारत, जारतुन। जारतुन। हाँ, तो हम तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा, जारतहा, तुरीदु अन तज़ूरा तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा, तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा। तुरीदु अन ये तज़ूरा सब जारतहा। ठीक है। तुरीदु अन आ गया तो तज़ूरा तज़ूरा, तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा। ठीक है। इसको बोलना है अपनी जुबान से। तुरीदु अन तज़ूरा, अगर मैं ही पढ़ूंगा और मैं ही समझाऊंगा और मैं ही बोलूंगा तो आपका हिस्सा मैं खाता रहूंगा। बिरयानी आपको मिली, खाऊंगा मैं, तो कोई फायदा नहीं ना, आप लोग भूखे रहेंगे पूरे कुछ। आप अपनी बिरयानी खुद खाइए भाई, ठीक है ना। तो वो आपको खाना है, आपको हजम करने का है, वो आपका खाना मुझे मत दीजिए, ठीक है। अपना शेयर आप लीजिए, ठीक है। तो तुरीदु आमिनतु अन तज़ूरा, तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा, जारतहा। जब हम बोलेंगे तो हमारी जुबान पे आ जाएगा, तुरीदु अन तज़ूरा इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा बोलने से, तुरीदु अन तज़ूरा जारतहा। ठीक है ना। चलिए नंबर 3 का पढ़िए।
قال حامد لزوجته حامد نے اپنی وائف سے کہا, حامد نے اپنی وائف سے اپنی وائف سے کہا, ہاں پڑھیے اب چلیے. اغسلی مندیلی الازرق, ہاں اغسلی مندیلی الازرق, کیا بولے, کیا کہیں گے ہم اس کو, کہ میرا بلو رومال دھو. ہاں میرا بلو رومال دھو دو. تو حامد نے اپنی وائف سے کہا, قال حامد لزوجته, قال حامد لزوجته, اپنی وائف سے اس نے کہا کہ اغسلی مندیلی الازرق. تو حامد نے اپنی وائف سے یہی بات کہی تھی کیا, نہیں نہیں, کیا بات کہی تھی اس نے, قال حامد لزوجته, اس نے بولا تھا کہ میری وائٹ قمیص دو دو, جی میری سفید قمیص دو دو. ہاں تو کیا, قمیص ابیض. ہاں تو اس نے جو بات کہی تھی وہ بتائیے صرف مجھے, کیا بات کہی. ہاں اغسلی قمیصی الابیض, اغسلی قمیصی الابیض, الابیض, اغسلی قمیصی الابیض, الابیض, یہ جواب ہوگا اس کا. نمبر 4 کا پڑھیے جناب. يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة. ہاں کیا بات کہی جا رہی, اردو میں سمجھائیے مجھے. بیٹے جانا چاہتے تھے سوق کی طرف, جانا چاہتے ہیں مارکیٹ نماز کے بعد. قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب, نماز سے پہلے, سوری, ہاں نماز سے پہلے. ولی صاحب آپ بھی جملے کو پڑھیے گا, اور جملہ پڑھ کے آپ اپنی زبان سے بھی پڑھنا ہے, دونوں نے پڑھنا ہے تاکہ دونوں کی پریکٹس جاری رہے, ہے نا. آپ بھی جملے کو پڑھیے اور پھر اس کو سمجھائیے مجھے. يريد الابناء ان يذهبوا الى السوق قبل الصلاة. ریڈنگ اسکل بڑھنی چاہیے, ریڈنگ کی اسپیڈ بڑھنی چاہیے اب ہمیں, ہے نا. ریڈنگ اسکل امپروو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں. تو دن بدن جو ہے نا ہماری ریڈنگ اسکل امپروو ہونی چاہیے. اگلے سال جو ہے نا, ابھی جس پوزیشن میں ہم ریڈنگ کی, نیکسٹ ایئر جو ہے نا بک 3 کے اندر جب ہم جائیں گے تو ریڈنگ کی اسکل جو ہے نا بہتر سے بہتر ہونی چاہیے ہمیں. آج جو ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے نا ریڈنگ اسکل بھی چاہیے. تو یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق قبل الصلاة, بیٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ بازار, بیٹے چاہتے ہیں کہ وہ بازار نماز سے پہلے جائیں. جی پورے جملہ ایک مرتبہ دہرائیے مجھے. یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق قبل الصلاة. قبل الصلاة, صلاح کے اعراب ظاہر کیجیے گا. صلاۃ کے قبل بعد الصلاة, قبل الصلاة اعراب ظاہر کرنا پڑے گا, سیکھنا ہے. کیوں ہے قبل الصلاة, قبل الصلاة قبل الصلاة کیوں نہیں ہے. لفظ قبلہ, لفظ قبلہ اور بعدہ کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ مجرور پڑا جاتا ہے, کیونکہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے, کیونکہ وہ, تو اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر ابھی ایسا نہیں پڑھیں گے تو بعد میں پھر جو ہے نا اگلے سال پوچھیں گے کہ یہ قبل الصلاة کیوں پڑھتے ہیں. تو نیکسٹ ایئر نہیں پوچھنا ہے آپ نے, ابھی جو ہے نا پڑھنا ہے اس کو صحیح. چلیے گا تو ہاں نہیں پڑھنا ہے, اس کو ظاہر کریں گے, غلطی ہوگی تو کریکشن ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ چلیے تو بتائیے مجھے, بات صحیح ہے کیا. بیٹے چاہتے ہیں, ہاں نہیں بات صحیح نہیں, وہ ہے کہ بعد الصلاة, بعد الصلاة. تو اب جملہ کو اور آپ کریکشن کی بات کیجیے. یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة, بس یرید الابناء ان يذهبوا الى السوق بعد الصلاة. تو دیکھیے گا لفظ قبلہ اور بعدہ کے بعد جو لفظ پڑھتے ہیں اس کو مجرور پڑھنا ہے ہم نے, بلا تردد, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, کیونکہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے. لفظ قبلہ اور بعدہ کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. اراد زملاء الابناء ان يذهبوا الى حديقة الحيوانات. ہاں دیکھیے حدیقۃ الحیوانات کا مطلب ہوتا ہے زو, یاد رکھیے گا اس کو. اینیمل گارڈن, حدیقۃ الحیوانات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زو. چلیے اب ترجمہ کیجیے گا. لٹرل میننگ اینیمل گارڈن ہی ہے. ہاں لیکن زو کی عربی حدیقۃ الحیوانات, یاد رکھنا ہے آپ نے. تو جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو, یہ کیا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو جملے سے. میں چاہتا ہوں, کون چاہتا ہے, زملا, کون چاہتا ہے. اراد زملا میرے, ارادہ ماضی, یریدو مضارع, ماضی مضارع آتا ہے کہ نہیں ہر وقت کا. تو ارادہ اس کا ماضی ہے, یریدو مضارع. سمجھ آ گیا. ارادہ کا مطلب وانٹیڈ نا. ہاں جناب ولی صاحب, ماضی مضارع نہیں, ارادہ آئی وانٹ نہیں, ارادہ یریدو, ارادہ ماضی, ارادہ ماضی, ہاں تو اریدو نہیں یہاں پر, ارادہ زملاء الابناء نا, ارادہ زملاء الابناء. میرے دوستوں کے بیٹے جانا چاہتے ہیں. میرا نہیں ہے اس میں, ہاں ٹھیک ہے نا. اپنا دوست, زملاء کا مطلب دوست, ہاں زملاء الابناء کا مطلب کیا ہوگا. زملاء الابناء دوست کے بیٹے. آپ بتائیے گا زملاء الابناء کا مطلب کیا ہوگا. جو والد,
हाँ जनाब वली साहब आपको क्या समझ में आ रहा है? जुमला जुमला उल अबनाई, क्लासमेट्स होते हैं और अबना बेटे। हाँ तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम? मैं मीनिंग तो बता दूं, बताइए, किताब खालिदिन का तर्जुमा क्या करेंगे? खालिद की किताब, खालिद की किताब। जुमला उल अबना का तर्जुमा क्या करेंगे? बेटे के दोस्त, बेटों के दोस्त, बेटों के क्लासमेट्स चाहते हैं। ओके मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ बेटों के दोस्त, दोस्तों के बेटे नहीं, स्ट्रक्चर याद रखिएगा, किताब बेटों के खालिदिन, दोस्त, किताब बेटों के खालिदिन वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जी बेटों के दोस्त। किताब खालिदिन, खालिद की किताब, किताब खालिदिन, खालिद की किताब, न कि किताब का खालिद। क्लियर है? तो किताब खालिदिन का स्ट्रक्चर याद रखिए तो तर्जुमा जो है ना आपको समझ में आएगा। तो अरादा का मतलब चाहा, अरादा का मतलब चाहा, वांटेड है ना। Wanted। अरादा माजी युरीदो मुजारे। चलिए, अरादा जुमला उल अबनाई अन यज़हबू इला हदीक़तिल हैवानाती। तो तर्जुमा क्या समझ में आ रहा है आपको? जुमला बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइएगा। जी जी बताइए। आप बताएं, कोई बता दे, कोई बता दे जी। हाँ मैं- बात बताइए उसमें क्या लिखी हुई है, उसके बाद करेक्शन करेंगे हम। ओके चाहते हैं जनाब वली साहब आपको जुमला समझ में आ रहा है कि आपको? मैं चलिए आप बताइए, जो क्या क्या बात समझ में आ रही है, गलत बताती है, गलत समझ में आ रहा है गलत बताए, को मसला अरादा नहीं। जुमला उल अबनाई अन यज़हबू इला हदीक़तिल हैवानात, हाँ हयावानात। हाँ बेटों के दोस्त चाहते थे कि वो जाएं जू में। हाँ बस इतना ही है। ठीक है, बच्चों के जो दोस्त थे वो जू जाना चाहते थे। वो कहाँ जाना चाहते थे? दोस्त जू जाना चाहते थे। हाँ, अरादा अबना उज जुमलाई, जुमला उल अबनाई, जुमला उल, अबनाई, हाँ जुमला उल अबना, बच्चों के दोस्त, बच्चों के दोस्त, बच्चों के जो दोस्त है, बच्चों के जो साथी है, कोलीग्स हैं, वो कहाँ जाना चाहते थे? अरादा अन यज़हबू, अरादा जुमलाओ, अरादा अबनाओ, जुमलाउल अबनाई अन यज़हबू, वो जो है ना अबना के जो जुमला थे, बच्चों के जो दोस्त थे, वो जाना चाहते थे कहाँ पर? इला हदीक़तिल हैवानात। तो ये बात सही है क्या? वो कहाँ जाना जाना? चाहते थे इलल मुतहफ, इलल मुतहफ, इलल मुतहफ, है ना। वो कहाँ जाना चाहते थे? म्यूजियम। म्यूजियम। याद रखिएगा उसको, मुतहफ का मतलब म्यूजियम, हदीक़तुल हैवानात का मतलब जू। वोकेबलरी भी बिल्टअप कीजिए, है ना। जो भी लफ्ज़ आ रहा है उनको याद रखना चाहिए हमने, है ना। अलग से लफ्ज़ों को जो है ना ऐसे डिक्शनरी लेकर लफ्ज़ों को रटना नहीं है। लफ्ज़ों को सिर्फ अलग से डिक्शनरी से रटने से कभी भी लैंग्वेज नहीं आएगी आपको। पढ़ मछली जो है ना पानी में रहती है, पानी के बाहर मछली रहती है कि कभी? नहीं। तो लफ्ज़ कहाँ रहते? जुमलों में। अल्फाज कहाँ रहते? जुमलों में। वर्ड कहाँ रहता? सेंटेंस में। आपने सेंटेंस से आपने निकाल दिया वर्ड को, वो खत्म हो गया, डेड हो गया वो वर्ड, है ना। पानी से बाहर खींच लिया आपने मछली को, तो मछली को जो है ना पानी में रख कर ही रखना है, पानी से बाहर नहीं निकालना है। तो लफ्ज़ों को जुमलों में ही याद करना है। किसी लफ्ज़ को भी याद करना है तो जुमले के अंदर याद करना है, जुमला याद करना है, ना कि कोई एक सिंगल वर्ड। उस वर्ड से फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, उस लफ्ज़ को पूरे जुमले की शक्ल में याद रखने का है। चलिए, तो अरादा, अच्छा नंबर 6 को पढ़िएगा। युरीदु हामिदुन, देखिएगा मादी मुदारे, अरादा युरीदु, अरादा युरीदु, ज़हबा यज़हबु हम पढ़ेंगे नहीं, मादी मुदारे, ज़हबा यज़हबु, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु। अब ये जो है ना आगे जाएगा तो ये स्ट्रक्चर अभी वर्ब जो है ना एक्सपेंड हो रहे हैं हमारे, हम नए टाइप के वर्ब पढ़ेंगे हमें आगे जाकर, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, अरादा युरीदु मादी मुदारे, इतना याद रखिए अभी। चलिए नंबर 6 युरीदु हामिदुन, आप पढ़िएगा। युरीदु हामिदुन अन यज़हबा इलल मुस्तशफा मअ ज़ौजिही, ज़ौजतिही, ज़ौजतिही। क्या बात समझ में आ रही है जुमले से? हामिद चाहता है, हामिद जाना चाहता है हॉस्पिटल अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी बीवी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, जुमला तो समझ में आ रहा है एटलीस्ट हमको ना। एक जमाना था कि हमें जुमला भी नहीं समझ में आता था ना, एटलीस्ट समझ में आ रहा है नहीं हमको। अरबी में क्या बात लिखी हुई समझ तो रहे हैं हम। हाँ इंशाल्लाह उसको जो है ना और भी इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें। तो वली साहब तो इसका बताइएगा मुझे, क्या बात सही है कि ये? नहीं, बात बिल्कुल गलत है। क्या क्या कहाँ जाना चाहता था वो, किसके साथ जाना चाहता था? युरीदु हामिदुन अन यज़हबा इलल मुस्तशफा मअ बनातिही, माँ बनातिही, बनाती तो युरीदु अन यज़हबा इलल मुस्तशफा माँ, बनाती। बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है ना। सारा कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इधर ये भी बोल सकते हैं युरीदु अन यज़हबा इलल मुस्तशफा मअ बनाती। जी जी को स्किप कर सकते हैं जी। घर से जा लिख रहे हैं। अच्छा चलिए नंबर 3 की पढ़िए एक्सरसाइज। यस अलुल मुदर्रिस, अब ये देखिएगा एक इंटरेक्शन बताया इसमें कि यस अलुल मुदर्रिस कुल्लम मिन तुल्लाब हाज़ा सवाल। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भी
टीचर की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट से ये बात करे, मादा यूरिद हौला है, तो हम इंटरेक्शन बात की इसमें करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग टीचर के लिए है कि वो बच्चों से सवाल करे, बच्चे जवाब दे, तो ये सवाल जवाब का सेशन हम बाद में रखेंगे इंशाल्लाह, है ना। तो हर क्लास के अंदर जो है ना ये सारी किताब खत्म हो जाएगी, तो हम जो है ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन का एक सेशन रखेंगे, ढेर सारे जो भी ग्रामर रूल पढ़े हुए हैं उनके जो है ना इंटरेक्शन होगा, उनका सेशन, है ना, तो वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह, है ना। तअम्मल मायली, नीचे जो जुमले पर गौर कीजिए, तो हुआ यदहबु, हुआ जब हम कह रहे हैं कि हुआ यदहबु, लेकिन हम अन लगा देते हैं तो यदहबु के बजाय यदहबा बन जाता है, मंसूब हो जाता है, फेले मुदारे क्या हो जाता है, तो हुआ युरीदु अन, हुआ युरीदु अन यदहबा पढ़ेंगे अब हम, ये क्लियर है माशाल्लाह, है ना। हिया तदहबु, हिया तुरीदु अन तदहबा, है ना। अंत तुरीदु अंत तदहबा, असल में क्या अंत तदहबु, तुम जाते हो, तुम जाना चाहते हो, अंत तुरीदु अंत तदहबा, तो चूंकि अन लगा रहे तो इसलिए ब्लू कलर में उन्होंने वो कर दिया हुआ है कि अन जब मुदारे पर आता है तो मुदारे को मंसूब पढ़ा जाता है ना। चलिए, अना उरीदु अना दबा, असल में अना अदहबु, मैं जा रहा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, अना उरीदु अना दबा, अना उरीदु अन, नहनु नुरीदु अन नदहबा, नहनु नुरीदु अन, नहनु नदहबु, हम जाते हैं, नहनु, हाँ इसमें सारा लिखा हुआ है, नहनु नदहबु, ये देखिएगा, नहनु नदहबु, हम जाते हैं, लेकिन हम जाना चाहते हैं, नहनु नुरीदु अन नदहबा, देखिएगा, ये देखिएगा, अना अदहबु, अना अदहबु, मैं जाना चाहता हूँ, हाँ तो अना अदहबु मैं जाता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, अना उरीदु अन अदहबा, हाँ देखिएगा लेफ्ट साइड में सारा लिखा हुआ है ये, अना उरीदु अन अदहबा, बोलिए, बिल्कुल गेम चेंज हो जाती है, हाँ जी गेम चेंज हो जाती है, इराब चेंज हो जाता है पूरा। मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं याद करना चाहता हूँ, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम क्या लिखना चाहते हो, हामिद किधर जाना चाहता है, हामिद क्या खाना चाहता है, हामिद क्या पीना चाहता है, आप जो है ना घुमाइए उसको, कहीं पर भी रोल वही रहेगा, युरीदु अन, युरीदु अन, तुरीदु अन, उरीदु अन, नुरीदु अन, बस उतना ही कुछ है। ये समझ में आ रही बात पूरी ना, हाँ इसको याद रखना है, उरीदु युरीदु उरीदु। नंबर बा पढ़ी हुई है, हुम यदहबूना, हुम यदहबूना, वो लोग जा रहे हैं या जाते हैं, हम यदहबूना का मतलब क्या होगा, वो लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग जाना चाहते हैं तो अब क्या कहेंगे आप, हम युरीदु अन यदहबा, हम युरीदूना अन यज़हब, हाँ देखिए जनाब, युरीदूना का नून नहीं गिरेगा, अन के बाद जो वर्ब आ रहा है उसका नून गिराएंगे हम युरीदूना अन यज़हबू, कौन सा नून गिराएंगे हम, अन के बाद जो वर्ब आ रहा है उसका नून गिराएंगे हम, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जब हम बोलेंगे तो गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमें कौन सी नून गिरानी है बताइएगा, अन के बाद, हाँ वो रफा वाली नून गिरानी की है, वो हम अन के बाद वाली जो नून है वो गिराना है बस, खलास, अन के बाद जो नून आ रही वो गिरेगी हमेशा, ठीक है। तो हम यदहबूना, हम युरीदूना अन यदहबू, हाँ युरीदूना की भी नून नहीं गिराएंगे हम, क्योंकि अन जहां पर आ रहा है, अन के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसकी नून गिरानी है हमें। चलिए नंबर बा के बाद जो है ना ये देखिएगा, अच्छा अंतुम तदहबूना, अंतुम तदहबूना का मतलब तुम जाते हो या जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो या जाते हो, लेकिन आप लोग जाना चाहते हो या आप लोग जाना चाहते हैं, तो अंतुम तुरीदून अन तज़हबू, अंतुम तुरीदून अन तज़हबू, बस ठीक है। अगर किसी से पूछना होगा आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ऐना तुरीदून अन तज़हबू, बस ऐना तुरीदून अन तज़हबू, हाँ आप लोग क्या खाना चाहते हैं, माज़ा तुरीदूना अन तअकुलू, हाँ माज़ा तुरीदूना अन तअकुलू, जी माज़ा तुरीदूना अन तअकुलू, जी आप लोग कब जाना चाहते हैं, मता तुरीदूना अन तज़हबू, बस वो सवाल हम चेंज कर रहे हैं, क्या खाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, सवाल ही चेंज हो रहा है, उसमें स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन हाँ जनाब वली इब्राहिम साहब, वली साहब से ये पूछेगा आप क्या पीना चाहते हैं, तो कैसे पूछेंगे आप, माज़ा तुरीदूना, सिर्फ वली साहब से पूछिए, माज़ा तुरीदो अन तशरबो, तशरबा, बस खलास, माज़ा तुरीदो अन तशरबा, ये चीजें जो है ना याद करने वाली है हमेशा, और जुमले जुबान पर रखने वाली चीजें हमेशा, नींद में भी अगर आपको पूछा जाए तो बताना पड़ेगा ये आपको, ठीक है।
تو पहले जागते को बता ले ہاں تو بہرحال تو جناب تو آپ یہ کہیے کہ میں چائے پینا چاہتا ہوں. أريد أن أشرب الشاي. اريد ان اشرب. شاي. آپ ان سے پوچھیے آپ کیا پینا چاہتے ہیں. آپ پوچھیے ابراہیم صاحب سے کہ آپ کیا پینا چاہتے ہیں. ماذا تريد أن تشرب؟ آپ یہ کہیے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں. أريد أن أشرب الماء. اريد ان اشرب ماء. احسن. أريد أن آپ پھر أشرب پوچھیے الماء. آپ کیا پینا چاہتے ہیں. آپ دوبارہ پوچھیے ولی صاحب سے آپ کیا پینا چاہتے ہیں. تريد آپ دوبارہ پوچھیے آپ کیا پینا چاہتے ہیں. وہی سوال. تريد أن تشرب. نہیں کیا پوچھنا ہے نا کہ کیا پینا چاہتے ہیں. اوکے. ماذا تريد أن تشرب. ہاں سوال کو یاد رکھیے گا. ماذا تريد أن تشرب. آپ یہ کہیے کہ میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. أريد أن أشرب الماء. أريد أن أشرب الماء البارد. الماء البارد. یا تو پھر الف لام کو ہٹا دیجیے. اريد ان اشرب ماء باردا. اچھا ماء بارد. ماء باردا. اريد ان اشرب ماء باردا. الف لام لگانا تو دونوں پر لگائیں گے. اريد ان اشرب الماء البارد. اريد ان اشرب الماء البارد. کلیئر ہے. ٹھیک ہے چلیے تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں. اچھا انت تذهبین. انت یہ عورت سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جا رہی ہو. انت تذهبین. آپ تم جا رہی ہو. ہاں جی یہ یا جو ہے نا فیمیل والی ہے یا اور مخاطبہ کہتے ہیں اس کو ہم گرامر میں. بہرحال گرامر کے چکر میں مت جائیے, ابھی اسٹرکچر کو سمجھنا ہے ہمیں. گرامر کے اندر جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. چکن بنا رہے تو چکن زیادہ ڈالیے, مسالہ تھوڑا ڈالیے. آپ جو ہے نا 1 پاؤ چکن میں 1 کلو مسالہ ڈال نہیں سکتے. آپ 1 کلو چکن میں 1 پاؤ آدھا 1 چھٹاک مسالہ ڈالنا پڑے گا آپ کو. تو گرامر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ نمک کے برابر. لینگویج کے اندر گرامر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے ہماری لرننگ پروسیس میں؟ کافی کم. نمک اور مسالے کے برابر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف نمک اور مسالہ ڈال دے اور چکن غائب ہو جائے اس سے پورا. تو ہمیں جو ہے نا صرف تم جانا چاہتی ہو. تريدين ان تذهبي. تريدين ان تذهبي. تذهبي. اب یہاں پر دیکھیے گا وہ جو ہے نا نون گر جائے گی. یہ نون النسوہ نہیں ہے. نون النساء نہیں ہے یہ. تو یہ گر جائے گی. یذهبن اور تذهب نہیں ہے. یہ نون النسوہ ہے نا. تذهبین نہیں ہے. جمع جی جمع مؤنث والی نون ہے. نون النسوہ کہتے ہیں اس کو. باقی ساری نونیں اڑ جائیں گی وہاں سے. سر یذهبان تذهبان یذهبون تذهبون اور تذهبین ساری گزر جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا تو انت تذهبین انت تريدين ان تذهبی. انت تريدين ان تو یا کہ یہ نون جو ہے اخیر میں ہاں نون جو مضارع والی وہ نون ہے وہ رفع والی نون ہے وہ مضارع کی. مؤنث والی جو ہے نا یہ ہے یہ یا المخاطبہ باقی ہے یہ. اچھا ہن یذهبن. اب یہ دیکھیے جمع. اب یہ دیکھیے یا نون النسوہ آگے. اب یہ ڈراپ نہیں ہوگی یہاں پر. یہ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کا ترتیب سکھانے کی بڑی اچھی ترتیب ہے. الف با اور جیم 3 خانوں میں بانٹ دیا انہوں نے. اچھا دیکھیے گا ہن یذهبن. اب یہ کیا ہے؟ نون النسوہ. یہ نہیں گرے گی. تو ہن یذهبن وہ عورتیں جا رہی ہیں جاتی ہیں. وہ لوگ جانا چاہتی ہیں تو کیسے کہیں ہیں؟ یریدن. یذهبن باقی رہے گا یہ. ہن یریدن اور انتن تذهبن. یہ بھی جو ہے نا نون النسوہ. انتن تذهبن آپ لوگ جا رہی ہیں, آپ لوگ جانا چاہتی ہیں. انتن تريدن ان تذهبن. ان تذهبن. اب یہ نون باقی رہے گی. ہاں جناب انتن. یہ تريدن کیوں آیا؟ ہاں یرید سے یہ بات جب ٹیبل آئے گا تو تريدن جمع مؤنث کا. تريدن بہت ساری عورتوں کے لیے تريدن سیکنڈ پر ہے نا. تريدن اور یریدن. یریدن تريدن. سامنے والے کے لیے تريدن یریدن. تھرڈ پرسن ہے. یذهبن تذهبن یذهبن اور تذهبن ہے نا. تو یہ ارادہ یریدو سے ایسا چلے گا. یریدن تريدن ہے نا. یریدن اور تذهب خواتین جو کہ مرد خواتین دونوں جو سامنے ان کے لیے ہاں تذهب تذهب اور جی تذهب اور تذهبین. سوری تذهب تذهبین. تريد اور تريدین. تريد اور تريدین. اوکے تريد اور ہاں اب تريدنا ہو جائے گا. تريدنا اور یریدنا. تريدنا یریدنا ہے نا. اور انا اور نحنو کے ساتھ پتہ ہے آپ کو. اگر یہاں پہ بنات ہوتی تو میں یریدنا لگاتا. جی ہاں یریدنا بنات وہ تھرڈ پرسن ہوتا. تو اگر ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں تو تھرڈ پرسن میں چلا جاتا معاملہ. ہم اگر سامنے کسی سے بات کر رہے ہیں روبرو ہے فیس ٹو فیس ہے تو پھر تريدنا ہوگا. تريدون ہوگا یا تريدنا ہوگا یا تريد ہوگا. تو ہم سامنے بات کر رہے ہیں فیس ٹو فیس تو کیا ہوگا؟
तुरीदो होगा या तुरीदूना होगा या तुरीदना होगा, तुरीदो तुरीदूना और तुरीद नहीं होगा। तुरीदीना भी हो सकता हाँ तुरीदना भी हो सकता है, एक है तो, है ना, क्लियर है ना। तो तुरीदो और तुरीदूना तुरीदो तुरीदूना है ना, और तुरीदना और तुरीदीना, तुरीदीना और तुरीदना है ना। दो 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 जो है ना वाहिद जमा मुदक्कर वाहिद जमा मुअन्नस, तुरीदो तुरीदूना, तुरीदो तुरीदूना ये दोनों मुदक्कर के हो गए तुरीदना और दोनों मुअन्नस के सेकंड पर्सन, ये सारे जो है ना सेकंड पर्सन ही, तुरीदीना और तुरीदना, तुरीदना क्लियर है। तुरीदीना और तुरीदना कंफ्यूजन हो गया। नहीं वो क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा वो। ड्राइविंग के अंदर ड्राइविंग कब क्लियर होती, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के कितने महीने के बाद क्लियर होती है, ड्राइविंग स्मूथ होती है। 3-6 महीने लग जाते 6 महीने लगते हैं कम से कम, 1 साल लगता है कम से कम ड्राइविंग स्मूथ होने में। लाइसेंस लेने के बाद जो है ना स्मूथ नहीं होती, वो चलाते रहना पड़ता है गाड़ी, चलाते रहने से खुद ब खुद जो है ड्राइविंग स्मूथ हो जाती है। 2-3 मुखालफात पड़ जाते हैं फिर मुखालफत नहीं भी पड़े लेकिन वो चलाना जरूरी है। अब यहाँ पर ये चलते रहना जरूरी है, चलते रहेगा तो क्लियर होगा मामला। उसके बाद अक्ल भी ठिकाने आ जाती है, हाँ। ड्राइविंग भी ठीक तो यहाँ पर चलते रहेंगे तो क्लियर होगा मामला, है। है ना। ज्यादा ज्यादा इसीलिए करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग चाहिए हमें, रीडिंग इंशाल्लाह। चलिए नंबर 5, ज़ा फिल अमाकिन खालियती, खाली जगहों में रखिए। ज़ा का मतलब रखिए, वदा जदो का मतलब होता है रखना, टू प्लेस, टू पुट, टू कीप। कह रहे ज़ा फिल अमाकिन खालिया, खाली जगह, अमाकिन प्लेसेस, मकान की जमा अमकिना अमाकिन आती है। ज़ा फिल अमाकिन खालिया, खाली जगहों के अंदर रखिए। क्या रखिए, अल फ़िअला यज़हबु, फ़ेल यज़हबु, फ़ेल जो है ना यज़हबु की शक्ल में रखिए, यज़हबु वाला फेल रखिए, लेकिन यज़हबु को की शक्लें बदलिए। मुस्नदन, हाँ मुस्नदन इला ज़माइरिल मुनासिबा, जो मुनासिब जो ज़मीरें हैं, मुनासिब जो ज़माइर हैं उनकी तरफ जो है ना आप उसको चेंज कीजिए। मुस्नदन इला ज़माइरिल मुनासिबा, इसनाद कीजिए। हाँ इसनाद का मतलब क्या होता है, तो ज़ा का मतलब क्या हो रहा है, रखिए। हाँ फिल अमाकिन खालिया, खाली जगहों में, खाली जगहों में रखिए। क्या रखिए, अल फ़िअला, अल फ़िअला यज़हबु, फेल यज़हबु को रखिए, लेकिन एज इट इज नहीं रखने का, कॉपी पेस्ट, उसको चेंज करते रहना है। जो जुमले के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको उसका इसनाद चेंज करना है, उसकी निस्बत चेंज करनी है, उसकी शक्ल चेंज करनी है। तो चलिए अब ये नंबर 1 का जुमला हमारे पास है, यूरीदु तुल्लाबो, और खाली जगह में अन के बाद रखिएगा लफ्ज यज़हबु को, तो उसकी शक्ल चेंज कीजिए जी। यूरीदु तुल्लाबो, अब लफ्ज यज़हबु को खाली जगह में रखिए लेकिन शक्ल बदलिए, उसकी इसनाद, उसका इसनाद जो है ना चेंज कर दीजिए, उसकी शक्ल बदल दीजिए, बदलिए उसकी शक्ल, यज़हबु की शक्ल बदलिए। युरीदु तुल्लाबु हाँ अन तज़हबू इलल मुतहफिल गद, कौन जाना चाहता है, तज़हबु का मतलब तुम जाना चाहते हो। यज़हबू, हाँ जनाब वली साहब, यज़हबू शक्ल क्या बनेगी बताइएगा। युरीदु तुल्लाबु अन यज़हबू, अन यज़हबू क्या होगा, यज़हबू, हाँ अन तज़हबू नहीं होगा, यज़हबू, अन तज़हबू का मतलब तुम जाना चाहते हो। चाहते तो हम तो बच्चों के तलबा के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है। तो थर्ड पर्सन यज़हबूना, यज़हबूना, सेकंड पर्सन तज़हबूना। तो युरीदु तुल्लाबु अन यज़हबू, युरीदु तुल्लाबु अन यज़हबू इलल मुतहफ, एराब जाहिर करके पढ़िए हमेशा, इलल मुतहफी इलल मुतहफी गदन। क्या मतलब हो रहा, जुमला समझ में आ रहा है आपको। तुल्लाब जाना चाहते हैं म्यूजियम, कल जी म्यूजियम, तुल्लाब कल म्यूजियम जाना चाहते तो हैं। सीधी सिंपल उर्दू में बोलिए, माइंड से बोल दीजिए सीधी सिंपल उर्दू में इस बात, इस जुमले की जो बात है वो। तुल्लाब कल म्यूजियम जाना चाहते हैं। हाँ बस हमने हमारी सादी सीधी उर्दू में बोल देना चाहिए उसको, जुमले में क्या बात है वो उसको सादी जुबान में बोल देना चाहिए कि तलबा कल जो है ना म्यूजियम जाना चाहते हैं। खलास, तर्जुमा नहीं करने का, लफ्जों का तर्जुमा नहीं करने का है, आप उसको पढ़ना है। इस जुमले में क्या बात कही है आपको अपनी जो है ना आसान जुबान में बोल देना है, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इस जुमले में क्या बात है वो जो है ना बता दे, खलास, हम उसका तर्जुमा नहीं करना है अब हमें। क्लियर है। नंबर 2 पढ़िए। या उसामतु अतुरीदु अन तذهب इला मक्तबिल बरीद लितأखुद अलबरक़िय्यति, बरक़िय्यता, ताख़ुदा का मफूल भी हो जाएगा, अलबरक़िय्यता लितأखुद अलबरक़िय्यता, बरक़िय्यता पढ़ेंगे, बरक़िय्यता नहीं, बरक़िय्यता मफूल भी हो जाएगा, ताख़ुदु का अखदा जो फेल है उसमें लाम के बाद ये आ रहा है तो ये मफूल भी तो होगा ना, लेकिन वो जड़ नहीं है,
लाम नहीं है ना, वो अलिफ लाम है ना, ये लाम- ये अलग चीज है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ। नहीं नहीं लीक खुदा हाँ, लाम तालील पढ़ाई कि नहीं आपने? हाँ लाम तालील है ओके इल्लत रीजन बयान कर रहे हैं कि नहीं आप? लाम तालील पढ़ा ही नहीं आपने, ये लाम तालील है ना? ओके मैं क्लास से निकला ताकि मैं जो है ना बाहर देखूं, मैं बाहर क्लास से निकला ताकि मैं अपना चेहरा धोऊं, खरज तो मिनल फसल ले अगसिल वजही, है ना? तो लाम तालील के बाद भी मंसूब पढ़ते हैं फेले मुदारे, जिस तरह अन के बाद पढ़ते हैं, तो लाम तालील पढ़ा है हमने ये तो ऑलरेडी। तो जी जनाब वली साहब, या उसामा तो अतुरीदु अन तज़हबा, अतुरीदु अन तज़हबा इला मक्तबिल बरीद, मक्तबुल बरीद का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, और बरक़िया का मतलब होता है टेलीग्राम, है ना? तो उसामा, ऐ उसामा क्या तुम पोस्ट ऑफिस जाना चाहते हो बरक़िया लेने के लिए, टेलीग्राम लेने के लिए, टेलीग्राम लेने के लिए क्या तुम पोस्ट ऑफिस जाना चाहते तो हो? देखिएगा पोस्ट ऑफिस की अरबी क्या है, मकतबुल बरीद, याद रखना सारे अल्फाज। म्यूजियम की अरबी क्या है, मत्हफ, मुतहफ। मुतहफ म्यूजियम की अरबी क्या है, मुतहफ हाँ। और जू की अरबी क्या है, हदीक़तुल हयावानात, हयावानात हाँ। पोस्ट ऑफिस की अरबी क्या है, हयावानात मकतबुल बरीद, मकतबुल बरीद। मक्तबुल बरीद टेलीग्राम की अरबी क्या है, बरक़िया सारे अल्फाज याद रखना है हमें, बरक़िया सारे अल्फाज याद रखना है हमें, ठीक है। अलबरक़िया। चलिए नंबर 3 का जुमला पढ़िए जनाब इब्राहिम साहब। अना उरीदु अन हम्म अना उरीदु अन हम्म अज़हबा हम्म इला बलदी फी उतलति सैफ इसमें कोई लफ्ज है जो आपको मीनिंग नहीं मालूम? इस जुमले के अंदर कोई लफ्ज ऐसा है जो समर माने? वेकेशन मतलब उस सैफ का मतलब क्या होता समर है, वेकेशन समर हॉलीडेज। बलदी मतलब मेरा मेरा शहर हाँ, तो आप इसका इसके अंदर आसान सी उर्दू में बता दीजिए जुमले में क्या बात कही गई। मैं समर वेकेशन में अपने शहर जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सही है। तो वली साहब बिल्कुल सही बात कही इब्राहिम साहब ने, मैं समर हॉलीडेज में, मैं समर हॉलीडेज में अपने शहर जाना चाहता हूँ या अपने मुल्क जाना चाहता हूँ। तो उरीदु अन अज़हबा, अज़हबा, उरीदु अन अज़हबा अज़हबा मंसूब पढ़ेंगे बस, अन के बाद जो लफ्ज आ रहा मुदारे उसको मंसूब पढ़ना है बस। नंबर 4, अज़हबा नंबर 4 जनाब वली साहब। उरीदु अम्मी युरीदु अम्मी अन यज़हबा इला जिद्दती इला जिद्दता जिद्दता ममनू मिन अस्सर्फ है। अहसन, मुमताज, इला जिद्दता लियश्तरी सय्यारा, वेरी गुड। लियश्तरी सय्यारा, सयारतन, सयारतन बस, ठीक है। सयारतन लियश्तरी ये ममनू मिन सर्फ नहीं है, ठीक है ना? ममनू मिन सर्फ का मतलब किसी का नाम होगा ना, वो सय्यारा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम किसी का नहीं है, नहीं है जी। चलिए जी, जिद्दा तो किसी का प्रॉपर नेम है ना, किसी प्लेस का नेम है ना ये, बिल्कुल, लेकिन सयारा किसी का नेम तो नहीं है ना, तो ये ममनू मिन सर्फ नहीं है। ये ममनू मिन सर्फ के लिए जरूरी है कि किसी का नेम हो वो, ठीक है, किसी औरत का नाम हो, किसी मर्द का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, है ना? चलिए, तो युरीदु अम्मी आई, यज़हब वो युरीदु अम्मी अन यज़हब इला जिद्दता, इला जिद्दता। देखिएगा मजरूर रहेगा तब भी जो है ना फतह ही पढ़ेंगे, हर्फ जर के बाद जो है ना इला जिद्दते नहीं पढ़ेंगे हम, इला जिद्दते नहीं। ममनू मिन सर्फ का क्या रूल पढ़ा है हमने, मजरूर है तब भी जो है ना फतह ही लगाना है उसमें, है ना? जी, है ना? नो कसरा नो तनवीन, नो कसरा नो तनवीन, वही रूल है हमारा, नो कसरा नो तनवीन। तो हम इस पर कसरा नहीं लगा सकते ना, कसरा की जगह फतह इस्तेमाल होगा, इला जिद्दता, है ना? तो युरीदु अम्मी अन यज़हब इला जिद्दत लियश्तरिया सय्यारतन, लियश्तरिया। सय्यारा, देखिए कि लाम जो है ना तालील का है, लियश्तरिया के अंदर लाम क्या है, तालील, इसलिए लियश्तरिया है, मुदारे मंसूब हो गया ना, लाम तालील के बाद मुदारे मंसूब पढ़ा जा रहा है कि नहीं हमारा? ना होता यश्तरियु, हाँ, वो तो फिर कुछ भी होता है, लेकिन लाम तालील आ गया तो मंसूब खलास। है तो वो होता है, लेकिन यश्तरियु नहीं है, वो यश्तरी है, सिर्फ यश्तरी यश्तरी है वो, लेकिन लाम आ गया तो लियश्तरिया, है ना? लाम तालील के बाद फतहा जाहिर करेंगे हम, इसको मुदारे बना बैठा नहीं तो उसमें जो है ना ये बाद में बताएंगे ये सब जो अल्फाज, इन लफ्जों का स्ट्रक्चर, लियश्तरी, इसे मनकूस है ये, यानी मनकूस होता है जो इस वजन के जो अल्फाज आते हैं ना, तो आखिर में या आती है तो वो जो है ना सिर्फ फतह की हालत हरकत जो है ना जाहिर की जाती है इधर, और दम्मा और जो रफा और नसा, रफा और जर के अंदर नहीं जाहिर किया जाता। बहरहाल लियश्तरिया, लियश्तरिया, है ना? सय्यारतन, 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 सय्यारतिन नहीं पढ़िएगा आप इसको, सय्यारतन बस मफूल भी है ना, यश्तरी का क्या है, मफूल बिही है, मफूल बिही को मंसूब पढ़ा जाएगा, ये ममनू मिन सर्फ नहीं है। ममनू मिन सर्फ के लिए जरूरी है वो किसी का नाम हो, वो तो नाम नहीं है। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा जनाब जी। आइन, हाँ कोई पढ़े, आइन, जी जी पढ़ लो आप पढ़ ले, कोई पढ़ ले। आइन तुरिदना अन हाँ बाद दर्सी
یا اخوات یا اخواتو. ہاں یا اخواتو. این تريدن ان اب جو ہے نا ذهب یذهبو کی شکل کو لگائیے. یذهبو تذهبو اذهبو نذهبو یذهبون تذهبون تذهبین. این تريدن ان تذهبن. ان تذهبنا. این تريدن ان تذهبنا. ہاں اب یہ نون باقی رہے گا ان کے بعد. نون النسوہ ہے یہ تو نا, نون النسوہ. یذهبنا اور تذهبنا کے اندر جو نون ہے وہ باقی رہے گا. کلیئر ہے؟ جی جی. تو این تريدن ان تذهبنا. این تريدن ان تذهبنا بعد الدرس یا اخواتو. درس کے بعد. جملہ کیا ہے یہ, مطلب بتائیے گا. این تريدن اوکے. اے بہنوں, ہاں آپ لیکچر کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو؟ جی, آپ لوگ درس کے بعد کہاں جانا چاہتی ہیں؟ آپ لوگ درس کے بعد کہاں جانا چاہتی ہو؟ ہاں جی. نمبر 6 کا جملہ نحنو. نحن نريد ان ہم نحن نريد ان ہم نذهب. نذهبو کیوں آنا چاہیے؟ نذهب نذهب آئے گا. نذهب. جی. نحن نريد ان نذهب ہم الى باکستان ہم الاسبوع پاکستان پر زبر زیر ظاہر کیجیے گا آخر میں. الى نون کے اوپر الى باکستان. جی یہ ممنوع من الصرف ہے. ممنوع من الصرف. نان عربک ورڈز ممنوع من الصرف. پاکستان کسی کنٹری کا نام ہے؟ ایک تو یہ کنٹری کا نام کنٹری کا نام ہے اور نان عربک ہے. یہ نان عربک سارے الفاظ جو ہے نا ممنوع من الصرف. کلیئر ہے؟ تو الا پاکستان ہمیشہ پڑھنا ہے اس کو. مرفوع ہے تو کیا پڑھیں گے بتائیے گا؟ پاکستان جو لفظ ہے پاکستانو پاکستانہ پاکستانہ, مرفوع ہے تو پڑھیں گے پاکستانو. مرفوع ہے تو کیا پڑھیں گے؟ پاکستان. اور منصوب ہے تو کیا پڑھیں گے؟ پاکستان. اور مجرور ہے تو کیا پڑھیں گے؟ پاکستان. تبھی پاکستانہ. تو آپ کے پاس جو ہے نا دو ہی آپشن ہے, پاکستانو پاکستانہ. آپ لوگ جو ہے نا ابھی اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھیے گا. آپ لوگ ہماری طرف آئیں گے تو مشکل آئے گی پھر. ٹھیک ہے؟ پاکستانو پاکستانہ پاکستانہ. پاکستان. نو تنوین نو کسرہ. کیوں؟ ممنوع من الصرف. جی ممنوع من الصرف کے ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ نان عربک ورڈ ہے یہ. ٹھیک ہے گا؟ ٹھیک ہے. پاکستان فی اب الاسبوع. آپ لوگ جو زبردستی اس پر جو ہے نا کسرہ وسرہ مت لگائیے گا. آپ لوگ بولے کہ بھئی ہم جو ہے نا پاورفل ہے اور یہ تو پھر نہیں چلے گا. بس آپ کو ضمہ اور ہم کو آپ کی طرف جو ہے نا صرف ضمہ اور فتح ہے بس, خلاص. کسرہ تنوین جو ہے نا آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, چلیے. ہم جو ہے نا انڈیا والے کسرہ بھی لگا سکتے ہیں, ضمہ بھی لگا سکتے ہیں, فتح بھی لگا سکتے ہیں. الہندو الہندہ الہند. یہ تو عربک نہیں. عربک ہے یہ ورڈ, عربک ہے یہ ورڈ, یہ عربک ورڈ ہے یہ الہند. شروع سے عربی زبان میں استعمال ہوتا رہا یہ لفظ. تو الہندو الہندہ الہند یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے. یہ اس کے نام سے عود بھی مشہور ہے. عود بھی مشہور ہے. جی جی. عورتوں کے نام بھی ہوتے ہیں ہند. ہند وہ اسی ہند کے نام پہ رکھے جاتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال جب اگر کسی عورت کے طور پر استعمال ہوگا تو ممنوع من الصرف کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ہندو ہندہ ہندہ, اور وہ بغیر الف کے استعمال ہوتا ہے وہ عورت کا نام. ہندو ہندہ ہندہ. تو کسی عورت کا نام کے طور پر استعمال کرے تو ممنوع من الصرف. الف لام کنٹری کے طور پر, ہمارے کنٹری کا نام, تو الہندو الہندہ الہند تو ممنوع من الصرف نہیں رہے گا وہ. نہیں ہے جی. جی کیونکہ ہم آپ لوگوں سے بڑے ہیں نا. چلیے اچھا. نحن نريد ان نذهب الى باکستان فی الاسبوع المقبل. فی الاسبوع مقبل. ہاں اسبوع المقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقبل پچھلا. یہ ہفتہ پچھلا وقت. نہیں, الاسبوع المقبل کا مطلب نیکسٹ ویک. الاسبوع المقبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکسٹ ویک. جی. اور لاسٹ ویک کو کیا کہتے ہیں؟ الاسبوع الماضی. جی تو نیکسٹ ویک میں. ہاں پریویس ویک. پریویس. جی تو فی الاسبوع المقبل. فی الاسبوع مقبل. تو نحن نريد ان نذهب نحن نريد ان مقبل. نحن نريد ان نحن نريد ان نذهب نحن نريد ان نذهب الى باکستان فی الاسبوع. دیکھیے پاکستان پر الف لام بھی نہیں آتا ہے جناب, اور الہند پر الف لام آتا ہے. تو آپ لوگوں سے بہت ساری چیزیں ڈراپ کر دی گئی ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. ہندو کیونکہ نام بھی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر الف لام آتا ہے. عربک لینگویج میں پاکستان پر یعنی عرب لوگ جیسے استعمال کرتے ہیں ہمیں ویسے استعمال کرنا ہے. اپنی طرف سے الف لام نہیں ایڈ کرنا ہے. عرب لوگ جیسے یوز کرتے ہیں ویسے یوز کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو الہند پر الف لام بھی آئے گا اور وہ ممنوع من الصرف نہیں. پاکستان پر الف لام نہیں آئے گا اور وہ ممنوع من الصرف بھی ہے. یہ یاد رکھنا دو کنٹریز کے نام. نحن نريد ان نذهب. اسی طرح جو ہے نا بحرین. بحرین جو ہے نا ممنوع من الصرف نہیں ہے. البحرین البحرین البحرین. لیکن کہیں گے آپ قطر تو قطر و قطر قطر ممنوع من الصرف قطر. حالانکہ دونوں نیبرنگ کنٹری ہے, دونوں پاس پاس میں ہیں, ہے نا. پیدل جا سکتے ہیں ہم آپ حوار آئلینڈ سے, ہے کہ نہیں؟ اب تو کھل گیا نا, ہے کہ نہیں. لیکن قطر جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. بحرین ممنوع من الصرف نہیں ہے. البحرین و البحرین البحرین تینوں اعراب آ رہے ہیں, اور الف لام بھی ہے اس پر. تو ویسے اس پر الف لام بھی نہیں ہے قطر پر. اور دوسرا یہ کہ ممنوع من الصرف ہے. تو قطر و قطر قطر خلاص.
بس قطر و قطرات. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ عربک لینگویج میں جیسا استعمال ہوتا ہے ویسے استعمال کر رہے ہیں ہم, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو دشمنی تھوڑی ہماری. چلیے تو نحن نريد ان نذهب الى پاکستان فی الاسبوع المقبل, ہم اگلے ہفتے پاکستان جانا چاہتے ہیں. فی الاسبوع المقبل مجرور ہے نا فی کی وجہ سے. جی اخواتی, جی نمبر 7, اخواتی یریدن ان یذهبن الى المکتبۃ هذا المساء. ویری گڈ. اخواتی یریدن ان یذهبن, آپ دیکھیں یذهبن کا نون جو ہے نا باقی ہے چونکہ نون النسوہ ہے, یہ نون النسوہ ہے یہ. تو اخواتی یریدن ان یذهبن الى المکتبۃ الى مکتبۃ هذا المساء, کیا مطلب ہے جملے کا؟ اخواتی, سوری میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ہاں ہاں اس کا مطلب پڑھیے یہ پڑھیے. ہے کہ نہیں بس پڑھ سکتا. جی تب مطلب بتائیے مجھے. میری بہن جانا چاہتی ہیں, میری بہن جانا چاہتی بہنیں, میری بہنیں, مائی سسٹرز, میری بہنیں لائبریری جانا چاہتی ہیں. جی آج میری شام. بہن آج شام لائبریری جانا چاہتی جی هذا المساء کا ترجمہ کیا کریں گے جناب؟ ہے. آج ایوننگ, شام. دس ایوننگ. This evening. آج شام کو کیا کہیں گے عربک میں, یاد رکھیے گا, آج شام. هذا المساء. هذا المساء, هذا المساء. ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں المساء اليوم. مساء اليوم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن هذا المساء صحیح ہے وہ طریقہ بولنے کا. هذا المساء, دس ایوننگ, هذا المساء. ہے نا مساء. اچھا نمبر 8 پڑھیے گا. امی, أمي تريد أن تذهب إلى صيدلية لتشتري دواء. صیدلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے گا؟ صیدلیہ جو لفظ ہے اس کی میننگ یاد ہے کیا؟ فارمیسی. جی جی. اور فارماسسٹ کو کہتے ہیں صیدلانی. فارماسسٹ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ صیدلانی. ٹھیک ہے. فاکہتن کا مطلب ہوتا ہے فروٹ. فروٹ بیچنے والا کہتے ہیں فاکہانی, ہے نا. حلاوہ کا مطلب مٹھائی, اور حلاوہ بیچنے والے کو حلوانی. چلیے ہاں بس ایسی میں نے بتا دیا آپ کو. صیدلانی فارماسسٹ کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. میری امی جانا چاہتی ہے, ہاں میری امی جانا چاہتی ہے فارمیسی, ہاں دوائی خریدنے کے لیے. دوائی خریدنے کے لیے فارمیسی. بس سمپل اردو یہ ہے کہ میری امی دوائی خریدنے کے لیے فارمیسی جانا چاہتی ہے. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. اسی کو ہم کو بولنا آ جانا چاہیے کہ میری امی جو ہے فارمیسی دوا خریدنے کے لیے فارمیسی جانا چاہتی ہیں. یہ بات ہمیں عربی میں بولنی آنی چاہیے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو امی تريد ان تذهب, امی تريد ان تذهب الى الصيدلية, الى صیدلیتی. کلیئر ہے. آپ بولیے کہ نام ولی صاحب صیدلیہ کو بول کر دیکھیے. الصیدلیہ بولنا ضروری ہے, اگر نہیں آتا 10 بار بولیے اس کو. الصیدلیہ, 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 ایسا 10 بار بولنا ہے اس کو. آپ کو کوئی بھی لفظ جو ہے اگر زبان پر نہیں چڑھتا ہے اس کو 10 مرتبہ بولنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی لفظ میں کوئی شرم نہیں ہے, سیکھنے کے اندر کوئی شرم نہیں ہے. ہمیں کسی بھی چیز میں شرم نہیں کرنی ہے. ہم بچوں کی طرح سیکھنا ہے. لینگویج کیا ہے, آپ کسی بھی عمر میں سیکھیں, آپ بچے ہیں, اس لینگویج کے لیے ہم بچے ہیں. ہم بڑے بھی ہو جائیں تو بچے لینگویج کے لیے ہم بچے ہی ہیں اس وقت. تو آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا ہو, زبان پہ نہیں چڑھتا ہو, بہت سارے الفاظ انگلش کے ہماری زبان پہ نہیں چڑھتے تھے جب میں شروع میں پڑھتا تھا, تو میں اس کو رٹ ڈالتا تھا, پھر 10-20 مرتبہ رٹتا تھا اس کو جب زبان پہ نہیں چڑھتا تھا. تو چونکہ ہمارا جو میڈیم عربی رہا, اردو اور عربی رہا ہمارا میڈیم نا, بعد میں انگلش خود سے سیکھی ہم نے, تو انگلش کے بہت سارے الفاظ جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا وہ صیدلیہ کی طرح ہو جاتے تھے. تو اب ہم اس کو ذرا 10-20 مرتبہ رٹ ڈالتے تھے, ہے نا. ایسا ہوتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیے نمبر 9 پڑھیے. 9 نمبر کو پڑھیے. متى تريدين ان تذهبي الى المستشفى لعيادة الخالة الى المستشفى لعيادة الخالة یا ام کلثوم. یا ام كلثوم. عیادہ کا مطلب ہوتا ہے عیادت کرنا, تیمارداری کرنا. کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جانا, اس کو عربی میں کہتے ہیں عیادت. عادہ یعود کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تیمارداری کرنا, اردو میں کہتے ہیں تیمارداری کرنا, ہے نا. کسی کو بیماری کو بیمار ہو اس کو دیکھنے جانا. تو متى تريدين ان تذهبي, متى تريدين, ہاں کہاں,
इलल मुस्तशफा मता तुरीदीन अन तज़हबी इलल मुस्तशफा, तुम जो है ना हॉस्पिटल कब जाना चाहती हो, कब जाना चाहती हो, लिइयादतिल खालती, खाला की इयादत के लिए, खाला की तीमारदारी, तीमारदारी के लिए, या उम्म कुलसूम या उम्मे कुलसूम, या उम्म कुलसूम या उम्मे कुलसूम। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए नंबर 10, नंबर 10 पढ़िए। या इख्वानु हाँ या इख्वानु या इख्वानु अतुरीदूना अतुरीदूना अन, हाँ अन हाँ तज़हबू, तज़हबू, अब तज़हबूना नहीं करेंगे, अब तज़हबूना का जो नून है वो गिरा देंगे, मंसूब पढ़ देंगे, उसको मंसूब बना देंगे। तो या इख्वानु अतुरीदूना अन तज़हबू, या इख्वानु अतुरीदूना अन तज़हबू हाँ इला हदीक़तिल हयवानातिल यौम, हाँ यौमा, अल-यौम, ठीक है, हदीक़तिल हयवानातिल यौम, अल-यौमा आज, है ना। तो या तो तर्जुमा क्या होगा जनाब, तर्जुमा क्या बनेगा जुमले का? ऐ मेरे भाइयों, बस भाइयों, ऐ भाइयों, या इख्वानो ऐ भाइयों, मेरे भाइयों नहीं, या होती है, या इख्वानी होता तो ऐ मेरे भाइयों। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ेंगे इसका तर्जुमा, या इख्वानो ऐ भाइयों, है भाइयों, हाँ है भाइयों, क्या तुम सब बस इसी पे जाना इत्तेफा चाहते करेंगे। हो? अतुरीदून अन तज़हबू, क्या आप लोग जाना चाहते हैं, इला हदीक़तिल हयवानात, ज़ू, क्या आप ज़ू जाना चाहते हैं? कब? अल-यौमा, आज, अल-यौमा आज, है ना। तो देखिएगा अल-यौमा हमेशा मंसूब पढ़ेंगे हम, अल-यौमा हमेशा, अल-यौमा अल-यौमे नहीं पढ़ेंगे ऐसा, जब आखिर में जब लाएंगे तो हम इसको अल-यौमा ही पढ़ेंगे, इसमें ज़र्फ कहलाता है, इसमें ज़र्फ मंसूब पढ़ते हैं हम। इला हदीक़तिल हयवानाती, जी, इला हदीक़तिल हयवानात, जी, ज़ू, ये बेसिकली मौसूफ सिफत है, नहीं मुदाफ मुदाफिल है ना, हदीक़ा मुदाफ अल हयवानात मुदाफिल है, और मुदाफिल मजरूर पढ़ेंगे हम। और हदीक़ते के नीचे जो ज़ेर कसरा लगा रहे हैं इला की वजह से लगा रहे हैं, और हैवानात के नीचे जो कसरा लगा रहे हैं उसको मुदाफिल होने की वजह से लगा रहे हैं, मजरूर है। तो दोनों भी मजरूर है, लेकिन हदीक़ा जो मजरूर है इला की वजह से, हैवानात जो मजरूर है मुदाफ होने की वजह से, देखिएगा डिफरेंट फैक्टर हो जाते हैं, हालांकि दोनों मजरूर है। तो अल-यौमा, अल-यौमा आज, तो देखिएगा अल-यौमा जब भी आखिर में पढ़ते हैं तो उसको मंसूब पढ़ते हैं हम, अल-यौमे अल-यौमो नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। हर हालत में इसमें ज़र्फ होता है और इसमें ज़र्फ मंसूब होता है, इसमें ज़र्फ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अल-आना भी, अल-आना, जी जी, ऐसे वो सारे अल्फाज जो के, वो सारे अल्फाज जो के टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम या प्लेस को इंडिकेट करते हैं, उसको इस्मुल ज़र्फ कहते हैं। याद रखिएगा इस्मुल ज़र्फ किसको कहते हैं, जो टाइम टाइम या प्लेस को इंडिकेट करते हैं वो सारे अल्फाज इस्मुल ज़र्फ होते हैं। ये ग्रुप जैसे व्हाट्सएप का मैंने बताया आपको कि एक हर नई चीज जो पढ़ रहे हैं उसका एक ग्रुप बना के रखना है आपको। तो रेड पेन से अपने नोटबुक में लिखने का है क्या, इस्मुल ज़र्फ, क्या लिखना है हमने, इस्मुल ज़र्फ। तो इस्मुल ज़र्फ के नीचे लिखने का है वो सारे अल्फाज जो टाइम को इंडिकेट करते हैं इस्मुल ज़र्फ है, और वो सारे अल्फाज जो के प्लेस को इंडिकेट करते हैं इस्मुल ज़र्फ हैं। इतना याद रखिएगा, बाद में जो है ना ये एक्सपेंड होगा, इसके मेंबर जो है ना ऐड कीजिएगा बाद में। मतलब फॉर एग्जांपल अल-यौमा अल-आना, फॉर एग्जांपल टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, हाँ जनाब, टाइम को प्लेस को अल-आना और अल-यौमा टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, इस्मुल ज़र्फ है ये, अल-आना अभी इस टाइम पे, हाँ आज, तो ये दोनों अल्फाज इस्मुल ज़र्फ है, ये दोनों अल्फाज क्या है। इसी तरह क़ब्ला और बादा ये प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, क़ब्ला उसबुइन बादा उसबुइन, यहाँ जनाब अली साहब इधर देखिएगा, क़ब्ला उसबुइन बादा, तो ये जो ना क़ब्ला उसबुइन और बादा उसबुइन जो है ना ये प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। ये तहतल मकतब फ़ौक़ल मकतब, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, फ़ौक़ और तहत बोल रहे हैं कि नहीं हम, हाँ जनाब, क़ब्ल तहतल फ़ौक़ल मकतब, फ़ौक़ल मकतब कहते हैं अल-किताबु अल-किताबु फ़ौक़ल, हाँ अल-क़लमु तहतल मकतबी, या अल-हक़ीबतु तहतल, और अमामा और खल्फ़ा, तो फ़ौक़ा तहता अमामा खल्फ़ा ये सारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्लेस को। तो वो सारे अल्फाज जो कि प्लेस या टाइम को इंडिकेट करते हैं वो सारे अल्फाज कहते हैं, उनका नाम याद रखिएगा इस्मुल ज़र्फ, और वो उसके बारे में क्या रूल है, वो मंसूब होता है, हमेशा मंसूब होता है। नया रूल ऐड करना है आपने और डायरी में लिखना है, इस्मुल ज़र्फ, इस्मुल ज़र्फ, दाएं बाएं इसमें भी आता कुछ, हाँ वो बस इतना, फॉर एग्जांपल इतना लिखिए सिर्फ, इस्मुल ज़र्फ याद रखिए, और इस्मुल ज़र्फ का रूल याद रखिएगा, ये मंसूब होता है। और इस्मुल ज़र्फ होता क्या है, वो सारे अल्फाज जो कि टाइम या प्लेस को इंडिकेट करते हैं वो इस्मुल ज़र्फ है, खलास, वो बाद में हम मेंबर को ऐड करते रहेंगे। फिलहाल याद रखिएगा अल-यौमा अल-आना, और तहता और फ़ौक़ा,
اور خلفہ اور امامہ قبل بعد. قبل اور بعد یہ سارے الفاظ وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے گا اسی پہ اکتفا کیا جائے. میرا خیال ہے آپ جو ہے نا آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے میرا خیال ہے. اسی پہ اکتفا کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم جو ہے